देखा जाउची। राजकुमारी ए सबु गोलाप फूल आमे समस्ते गोलाप फूल बिक्री करिया पई बाजार को जाउचू। ना ना तमे माने आ बाजार को जाओनी, मते सब फूल देई दियो मु किनिबी। एमिति कही चिलछुआ से चढ़ी मानक पाखरु सबु गोलाप फूल किनि नेला। तापरी से निज राजप्रसाद को फेरी गला। किछि दिन परे चिलछुआ देखिला से किनिथिबा सबु गोलाप फूल सुखी जाइछि। एमिति देखि त से अनेक रागी गला। मंत्री मंत्री कोउडी अछ, शीघ्र म पाखको आस। कौन है राजकुमारी, मते काहेकि डाकिले? एई देख मु किनिथिबा सब फूल केमिति सुखी जाइछि। से फूल बिक्री करुथिबा दुई चढ़े को एबे ही धरि आनी बंदी कर। से माने मते खराब फूल बिक्री करिजंती। ना ना राजकुमारी, से दुई चढ़ेंकर किछि भी भूल नाही। गछरे फूल थिले ता बहुत दिन जाय सतेज रुहे। थरे जदि गछरु फूल तोड़ा जाय से फूल सुखी जाए। ओ अच्छा एमिति कथा। ताहाले मु एबे ही बापा को कहिबी से मो पई गोटे बगीचा करि देबे, जेमिति मु सबुदिन सतेज फूल मानन को देखि पारिबी। बापा मोर गोटे जिनिस दरकार, तुमको मो इच्छा पूरा करिबा को ही पड़िबा। मारे तू मोर गोटे बोली झियो, तू जहा कहबो मु तोर सब इच्छा पूरा करिबी। तू खाली कह तोर कौन दरकार। बापा नदी पाखरे मो पई गोटे बड़ गोलाप फूलर बगीचा करि दिया। ओ ए कथा मा, एथि पई तू एते मन दुख करि अछु। आज ही तो बगीचा हे जीव, आउ से बगीचा रे अनेक अनेक गोलाप फूल रहिबो। तेबे ठीक अछि बापा, एबे मु जाउची। मंत्री कुआडे गल, शीघ्र एटा कस। आज्ञा महाराज, मते डाकिले? हाँ मंत्री, एबे ही जाओ नदी पाखरे एक सुंदर बगीचार व्यवस्था कर। आउ से बगीचा रे केवल गोलाप फूल रहिबो। महाराज आपण जदि किछि न भाबिबे मु गोटे कथा कहि थांती। कौन कहबा मंत्री कुह। महाराज आपण राजकुमारी को बहुत भल पांती, ता हमें समस्ते जानो। किंतु महाराज राजकुमारी कहिबा संगे संगे ही आपण जदि तांको सब किछि देई देबे तांको अभ्यास खराब हे जीवो। माहरा छुआटी कौनसी प्रकारर कष्ट पाऊ मु तो चाहेनी मंत्री। मु सबु सही पारिबी, हेले मो झियर कष्ट सही पारिबिनी। तुमे आओ बेसी कथा न कही जाओ, शीघ्र बगीचार व्यवस्था कर। आज्ञा महाराज, मु भूल करिथिले मते क्षमा करि देबे। मु एबे बगीचार व्यवस्था करूची। तापरे मंत्री मिट्टू किछि सैन्य को धरी नदी पाखको गला। आउ सेठी किछि गोलाप गछ लगेला। किछि दिन परे गछ गुड़िक बड़ हे सेथिरे अनेक अनेक गोलाप फूल फुटिला। ए सबु देखि चिलछुआ खूब खुशी हेई गला। वाह मो बगीचाटी सतरी बहुत सुंदर हेइची। मो बगीचा को देखि लागुची आउ काहार भी एमिति बगीचा नथिबा। मो बगीचा रे काहाको भी बसिबा को देबिनी। ए बगीचा केवल मोर। घर को जिबार समय हे गलानी। एबे मो घर को जाए, काली पुणी आसीबी। बा लाल गोलापटी भारी सुंदर देखा जाउची। मोमा मुंडरे गोटे फूल खसिनिए। एबे मो आहुरी सुंदर देखा गली। मो ए बगीचा को आहुरी सुंदर करबा को चाहूची, किंतु राजकुमारी रे एपरी काम मते जमा भल लागुनी। आउ राग करनी भौणी, राजकुमारी बगीचा करबा को कहिथिले बोली आज आमे एठी रहिचंती, नहले तो एठी रही पारंतेनी। से गोटिए गोलाप फूल नेइचंती, बेसी तो नेई नाहंती। तू कष्ट भूली जा भौणी। ठीक अछि, मु आउ रागिबिनी। काली मु आहुरी गोलाप फूल फुटेबी, जेमिति पूरा बगीचा गोलाप फूल रे महकिबा। एमिति से सब फूल कथा हेउथिले। सेठारु किछि दूर रे कुनी चढ़ी ता मा सह रहउथिला। आरे माँ, आउ किछि समय पर संध्या हेई जिवो, तू पढ़िबा को बसिबो। ताहाले तू एबे बाहर को काहेकि जाउछु? मु खेलिबा को जाउथिली माँ, चिंता करनी। मु संध्या सुधा घर को फेरी आसीबी, तापरे पाठ पढ़िबी। अच्छा ठीक अछि, जा घर को शीघ्र फेरी आसीबो, बेसी देरी करिबुनी। मु प्रतिदिन नदी एपटरे खेले। मु नदी सेपाक को केबे भी जाइनी। आज मु सेठाको जाई देखे सेठी कोन अछि। आरे बा, एठी एते सुंदर गोटे फूल बगीचा अछि। मु आगरु एते सुंदर फूल बगीचा देखि नथिली। केते गुडी प्रजापति एठी खेलुचंती,
ଯାଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି। ଏମିତି କହି କୁନି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିଲା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଖେଳିଲି। ମତେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଝିଅ, ତତେ ଏମିତି ଖେଳିବାର ଦେଖି ଆମକୁ ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୁ କାଲି ପୁଣି ଆସିବୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବା। ଏଇ କିଏ ତୁ? ଆଉ ମୋ ବଗିଚାରେ ପଶିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜକୁମାରୀ। ଏଇ ବଗିଚାରେ ମୋ ଛଡା ଆଉ କେହି ବି ପଶି ପାରିବେନି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବାହାରି ଯା। କ୍ଷମା କରିବେ ରାଜକୁମାରୀ, ଏବେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ମୁଁ କୌଣସି ଗଛର କ୍ଷତି କରୁନି, କେବଳ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲି। ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ? ବାହାରି ଯା ଏଠୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। କେତେ ସାହସ ଏ ଗରିବ ମାନଙ୍କର, ମୋ ବଗିଚାରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୀଘ୍ର ମୋ ବଗିଚାକୁ ଘେର କରିଦିଅ, ଯେମିତି କେହି ବି ମୋ ବଗିଚାରେ ପଶିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। ଆଉ ତା ସହ ଏହି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠୁ ବାହାର କର। ଏହି ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ମୋ ବଗିଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ରାଜକୁମାରୀ, ପ୍ରଜାପତି ନ ରହିଲେ ଫୁଲ ମାନଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଟିକେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମା, ଏମିତି ଆଉ ଜିଦ୍ କରନି। ପ୍ରଜାପତି ନ ରହିଲେ ଫୁଲ ବଗିଚା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାପା, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ତୁମେ ମତେ ଏତେ କଥା କହୁଛ? ଆଜି ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତୁମେ ମତେ କଣ ଏମିତି ରାଗିଥାନ୍ତ? ତୁମେ ତୁମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ନା ନା ମା, ଏମିତି କହନି। ତୋ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାଅ, ଏବେ ହିଁ ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି କହିଲା ସେମିତି କର। ବଗିଚାରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଝିଅ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠୁ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ସେ ଗର୍ବି ରାଜକୁମାରୀ ପାଇଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ଗର୍ବି ରାଜକୁମାରୀ ବଗିଚାରେ ରହିବିନି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଫୁଲ ଫୁଟାଉ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ଆମର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ଓଲଟା ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟେଇବିନି। ହଁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ରାଜକୁମାରୀ ଦିନେ ଦିନେ ତା ଅହଙ୍କାରର ଶାସ୍ତି ପାଇବ। କିରେ, ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରଠୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ? କୁନି ତାର ମାକୁ ରାଜକୁମାରୀର ସବୁ କଥା କହିଲା। ମାରେ, ଆମେ ଗରିବ, ଆମେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ସେ ବଗିଚାକୁ ଯାନି। ତୁ ନିଜେ କିଛି ଗଛ ଆଣି ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗା। ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ତୁ ମନ ଭରି ନିଜ ବଗିଚାରେ ଖେଳି ପାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଫୁଲ ଗଛ ଆଣି ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇବି। ମା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଗଛ ଖୋଜି ଆଣିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଯା। ହେଲେ ଶୁଣ ମା, ଜଙ୍ଗଲର ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବୁନି, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇ ମୋ ବଗିଚାକୁ ଦେଖି ଆସେ, ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ମୋ ବଗିଚାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବାଃ, ମୋ ବଗିଚାଟି ଆଜି ପୁରାପୁରି ଶାନ୍ତ। କେହି ବି ମୋ ବଗିଚାରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଣ, ମୋ ଗଛ ଗୁଡାକରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟିନି। ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ଫୁଟିବ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଏ। ସେପଟେ କୁନି ଫୁଲ ଗଛ ଆଣି ନିଜ ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଲା। କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ତା ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ତା ଦେଖି ଅନେକ ପ୍ରଜାପତି ସେ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି? କଣ ଆଉ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ, ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଆଜିଠୁ ତମେ ମାନେ ମୋ ବଗିଚାରେ ରୁହ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମ ମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବି। ମାରେ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବାହାରୁ ଆସିଲୁ ଯେ? କଣ ହେଇଛି ତୋର, ମତେ କହ। ମୁଁ ତ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବିନି। ବାପା, କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁନି। ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ୍ଷମା କରିବେ ରାଜକୁମାରୀ, ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ଦାୟୀ। ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ବଗିଚାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି।
ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ବଗିଚାରୁ ତଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଶୁଖି ନଥାନ୍ତା। ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ କ୍ଷତି ତାର ହିଁ ହୁଏ। ଚୁପ୍ କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଝିଅ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଏମିତି କଥା କହୁଛ? ବାପା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗନି, ସେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି। ଦୟାକରି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ବଗିଚାକୁ ଠିକ କରିବି? ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ ବଗିଚା ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଯିବ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ହିଁ ଯାଅ ଆଉ ସେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣ। ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ କୁନି ଘରେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ପ୍ରଜାପତି ଦଳ, ତମେ ମାନେ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଚାଲ। ନା, ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବୁନି। କୁନି, ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ବୁଝା, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁ ଯେବେ ବି ଚାହିଁବୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଆସିପାରିବୁ। ନିଜ ବଗିଚାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ବୁଝା, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତମେ ମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି। ଆଉ ଯେବେ ବି ତମ ମାନଙ୍କର ମନ ହେବ ମୋ ବଗିଚାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବ। ରାଜକୁମାରୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସାଙ୍ଗ, ସତରେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେମିତି ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ବଗିଚାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ଗଛ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଗଲେ। ଦେଖ ଭଉଣୀ, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ କହିଲୁ ଭଉଣୀ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ଆଉ ଅନେକ ମଜା କରିବା। ବାଃ, ମୋ ବଗିଚାଟି ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଗଲା। କୁନି, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର କରିବିନି। ଆଜିଠୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଏ ବଗିଚାରେ ଖେଳିବା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚିଲଛୁଆ ଆଉ କୁନି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ କି? ରହ ରହ, ମୁଁ ବି ଯିବି। ଜଲ୍ଦି ଆସ ମିଟୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସଉଦା କିଣି ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବି। ଆରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଜିନିଷ କିଣିବିନି, ଏଇ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିବି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ଚାଲେ ଆଗ ସେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ସଉଦା କିଣିବା। ପାର ଭାଇ, ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦିଅ। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ରଖେ। ଏଇ ନେ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ଏଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ରଙ୍ଗ ଭାରି ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଟଙ୍କା। ଚାଲ ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ଆମେ ସଉଦା ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ସଉଦା କିଣିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। କାଉ ଦୂରରୁ ମିଟୁର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖୁଥିଲା। ଆରେ ବାଃ, ମିଟୁର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମତେ ବି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ଯାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହି ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଣା କରାଏ। ଆରେ ଶୁଣ ନା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଦିଅ। ମିଟୁ ନା କେତେ ବଢିଆ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣି ଆଣିଛି। ତାର ଦେଖିକି ତ ମତେ ବି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମିଟୁର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଚୋରି କରି ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦିଏ। ତୁମେ ଯେମିତି ଯାହା କରୁଛ ପଛେ କର, ମତେ ଆଜି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ଘରେ ରହିବିନି। ଆରେ ମିଟୁ, ତତେ ଏବେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଡାକିଛି। ସେ ତତେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା କହିବ କହୁଥିଲା। ସତରେ ନା କଣ କାଉ ଭାଇ? ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମିଟୁ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ସେହି ସୁଯୋଗରେ କାଉ ତା ଘରେ ଥିବା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଚୋରି କରି ନେଲା। କାଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ବି କଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିଛ? ହଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିକି ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଏ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଆଣ୍ଟି, ମା ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମାଙ୍କୁ କଣ କହିବ ମତେ କହିଦିଅ। ମା ଫେରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି। କଣ କହିବୁ ରେ ମା ମତେ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି।
तू कौन मते जरूरी कथा कहबी परा काऊ भाई मते कथा कहले मु शीघ्र तो पाखको चली आसिली ए सब तू कौन कहूचु मिट्टू मु तते काहे डाकिबी काऊ तते मिछ कहिची ओ एबे बुझिली मु घर को फेरिला बेले काऊ हाथ रे लिपस्टिक देखिथिली से निश्चय तो लिपस्टिक चोरी करिया पई तते मिछ कथा कहिची जा आग घरे देखिबू तो घरे लिपस्टिक अछि कि नाही तापरे मिट्टू ता घर को गला आउ देखिला घरे ता लिपस्टिक नाही से तुरंत काऊ पाखु गला काऊ भाई तुमे एते बड़ चोर मते मिछ कहि मो घर लिपस्टिक चोरी करी नै आसिला भलरे मते मो लिपस्टिक फेरी दियो ए तो कौन कहूचु ना ना मु तो लिपस्टिक चोरी करिनी तू एठू चली जा चढ़ई देखिची तुमे मो लिपस्टिक नेउथिला मते भलरे मो लिपस्टिक फेराओ नहले मो समस्त को डाकी आनिबी सेते बेले पूरा जंगलवासी जानि जिबे तुमे गोटे चोर ना ना मिट्टू एमिति करनी मोर भूल हो गला रह मु एबे तो लिपस्टिक आनी दउची काऊ भय रे मिट्टू को ता लिपस्टिक फेरी देला मिट्टू खुशी रे निजे घर को फेरी गला नेई गला मिट्टू एते सुंदर लिपस्टिक को नेई गला मु थरे भी से लिपस्टिक लगै नथिली सबु हेइची से चढ़ई पाई चढ़ई जदि मिट्टू को कहि न थांता मिट्टू केबे भी जानि पारि न थांता मु ता लिपस्टिक चोरी करिची चल गोटे काम करिबा चिलो सह कथा हेई से चढ़ई को माड़ खुइबा चढ़ई माड़ खाइले मते भी खुशी लागिबो चिलो दीदी जानिछ चढ़ई तुमको अनेक गाड़ी देउची समस्तक पाखरे से तुम नारी खराब कथा कहूची से कहूची सुजोग पाइले से तुमको मारी देबो कौन हैला से छोट चढ़ईर एते साहस से मो नारे खराब कथा कहूची से मते मारी देबो मु ताको छाड़ीबिनी आज मु ताको पिटी पिटी मारी देबी एमिति कही चिलो चढ़ईर घर को गला दुई काऊ खुशी ही निजे घर को फेरी गले चढ़ी बाहर को आसे तोर एते साहस तू मते गाड़ी दे मते मारिबा को चाहूचु काऊ माने एक कथा कहि नथिले तो मु जमा भी ए विषय जानि पारि नथांती ओ मु काऊर लिपस्टिक चोरी कथा मिट्टू को कहि देली बोली से आज मते चिलो पाखरु माड़ खइबा को चाहूची मते किछि गोटे करिबा को पड़िबो जेमिति मु चिलो को खुशी करि परिबी तापरे चढ़ई किछि खिचुड़ी धरी बाहर को गला चिलो दीदी तुमे मो घर को आसीच आज मोर केते बड़ भाग्य मु सुनिथिली किछि दिन तळे तुम देह भारी खराब हेतिला सेथि पई आज मु तुम मन पसंदर खिचुड़ी रांधी तुम घर को नै देई थांती भलो हैला तुम सह देखा हे गला ए निया खिचुड़ी खाई देखा कहिला मु केमिति रांधीची ए कोन मु तो देखुची चढ़ई मते बहुत भलो पाए नहले कोन मो पई एमिति खिचुड़ी रांधी थांता हेले चढ़ई काऊ माने मते कहिले जे तू मते मारिबा को चाहूचु तू ए खिचुड़ी रे विष मिसेइनु तो ना ना चिलो दीदी मु ए खिचुड़ी रे विष मिसेइनी मते विश्वास करू न तो रुह मु एबे ही खिचुड़ी खाई कि तुमको देखाउची देखिलो चिलो दीदी मु जदी ए खिचुड़ी रे विष मिसई थांती ताहाले कोन मु निजे खाई थांती काऊ माने तुमको हैरान करिया पाई ही मो नारे एमिति मिछ कथा कहिजंती कौन हैला से काऊ मानकर एते साहस से माने मते हैरान कले दे मते आगो से खिचुड़ी दे मो खिचुड़ी खाई सारे तापरे तांको पाखो को जीबी आउ सेमान को उच्च शिक्षा देबी दुष्ट काऊ दल मते मिछ कही हैरान करूच एबे तम मानकु मारी मारी मो जीवन रु मारी देबी आमर भूल हो गला चिलो दीदी दया करी आमको छाड़ी दिया आमे आउ केबे भी तुमको मिछ कथा कहबुनी ठीक अछि आज मु तम मानकु छाड़ी देउची आउ दिने जदी चढ़ी नारे मिछ कहबा मु तम दुई जन को जीवन रु मारी देबी जा नारे मिछ कहउतिला जानिच से मते केते भलो पाए केते कष्ट करी मो पई खिचुड़ी रांधी मते खाइबा को देइची एमिति कही चिलो सेठारु चाली गला सेते बेले काऊ छुआ घर को आसिला से बदमाश चढ़ेर एते बुद्धि एमिति चिलो को से निज आड़ को करिनेला एबे मु से चढ़ेर कौन करिबी मो मुंडरे तो किछि बुद्धि पसुनी मुंडरे तो गोबर बहिच बुद्धि पसिबा कुआडे एबे आमे आउ किछि करिबानी जहा करिबो आम झियो करिबो मारी तू सब तो सुनिलु मु जेमिति कहूची तू सेमिति करि पारिबु तो ठीक अछि मां कुह मु कोन करिबी
ଏବେ ନୁହଁ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ କାମ କରିବା। ତୁ ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏମିତି ସେମାନେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ମଶାଲ ଦେଲା। କାଉ ଛୁଆ ସେ ମଶାଲ ଧରି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲା ତା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଥିଲା। କାଉ ଛୁଆ ଧରିଥିବା ମଶାଲର ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ଏ କ'ଣ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯାଏ ଘରୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଆଁ ଧରି ଆସେ। ଏମିତି କହି କାଉ ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତା ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। କାଉ ଛୁଆ ଜାଣି ନପାରି ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାବା ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲି, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଥିଲା। କାଉ ଛୁଆର ପାଟି ଶୁଣି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଇଏ ତ କାଉ ଛୁଆର ପାଟି, ସେ କୂଅ ଭିତରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ଚିକି, ତୁ କୂଅରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲୁ? ଆଣ୍ଟି, ମତେ ଆଗ ବଞ୍ଚାଅ, ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆଉ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତତେ ପାଣିରୁ ବାହାର କରୁଛି। ଆରେ ଚିକି, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ତତେ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଥିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ସେ କାମ କଲୁ? ରଖ ତୁମ କାମ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖରାପ। ତୁମ କଥା ମାନି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ନିଜେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏଇ ଯୋଉ କୂଅ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଏବେ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି ମତେ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ। ଯାହାଙ୍କର ଘର ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ମତେ କହିଥିଲ, ସେ ହିଁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ। ବାପା ଚଢ଼େଇ, ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇବି ଆମ ଝିଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ଆମକୁ ଏଇ ଥରକ କ୍ଷମା କରିଦେ ଚଢ଼େଇ। ଆଉ ଦିନେ ବି ଆମେ ତୋର କ୍ଷତି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଉ କି ମିତ୍ର ହେଉ। କାରଣ କେତେବେଳେ କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଉଚିତ। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି କାହା ସହ ଝଗଡ଼ା ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କାଉମାନେ ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ବସିଛି। ମତେ ମୋ ଶିକାର ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି ମୁଁ ତାକୁ। ଏମିତି କହି ରାକ୍ଷସୀ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ରାନୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି ସେ ତାଲା ଖୋଲି ରାନୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ରାନୀ ନଥିଲା। ମିଟୁ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ମୁଖିଆ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ରାନୀ ଘରେ ନାହିଁ, ସେ ବୋଧେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି। ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା! ମୁଁ ରାନୀକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଥିଲି ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି, ହେଲେ ସେ ଜମା ବି ମୋ କଥା ଶୁଣେନି। ଏବେ ଆମ ଝିଅର କ'ଣ ହେବ? ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମ ଝିଅର କିଛି ବି ହେବନି। ମିଟୁ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା, ରାନୀକୁ ଖୋଜିବୁ। ସେ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇ ନଥିବ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ରାନୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ସେପଟେ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଝରଣା କୂଳରେ ବସି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା ସବୁ କିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଜାଣିନି ବାପା ମା କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, ନହେଲେ ବାପା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମତେ ଖୋଜିବେ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଦେଖି ସେ ଅନେକ ଡରିଗଲା। ନା ନା, ମତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ତୁ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନୁ ସତ, ହେଲେ ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଭୁଲ କରିଛୁ। ତୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଇଏ କେମିତିକା ରାକ୍ଷସୀ? ଆଉ ଇଏ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ଆସିଲା? କିଏ ମତେ ଧରିଲ? ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଭୟ କରନି ରାନୀ ମା, ମୁଁ ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ। ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲ?
ରାନୀମା, ତୁମକୁ ଘରେ ନ ପାଇ ତୁମ ବାପା ମା ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଚାଲ। ତାପରେ ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ମିଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ତାର ବାପା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଏବେ ଜାଣିଲୁ ମା, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତତେ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରେ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଜି ପରଠୁ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ଜଣା ନାହିଁ ସେ ରାକ୍ଷସୀ କେମିତି ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ସେ ଯେବେଠୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲାଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛି। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉନୁ। ମାରେ, ତୁ ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଯା, ଆଉ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି। ଯଦି ବି ଯିବୁ ମୁହଁରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ଯିବୁ, ଯେମିତି ସେ ରାକ୍ଷସୀ ତତେ ଅସୁନ୍ଦର ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏମିତି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼େଇ କମିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୋକିଆ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଆମ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ସେ ରାକ୍ଷସୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କଲେ ବି ରାକ୍ଷସୀ ଧରା ଦେଉନି। କେହି ବି ରାକ୍ଷସୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତମେ ମାନେ ହିଁ କୁହ, ମୁଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି କରିବି? ନା ନା, ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି। ଏମିତି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କେହି ବି ରାକ୍ଷସୀର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ଦିନ, ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ବାହାରର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଯାଏ ମୁହଁରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଝରଣା ପାଖରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ବାହାରର ପରିବେଶକୁ ଆସି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ସମୟ ତ ଏଠି ବସିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଚଢ଼େଇ ମାଖିଥିବା କଳା ରଙ୍ଗ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଏକଥା ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ଜମା ବି ଜାଣିପାରିଲାନି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି? ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ପାଇନି। ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେବି? ଆରେ ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଧରି ନେଇଯାଏ। ମୋକିଆ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ରାକ୍ଷସୀ ରାନୀ ମାକୁ ଧରି ନେଇଗଲା। ନା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ସେପଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ତୁମେ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଆସୁଛ? କିଏ ତୁମେ? ଏସବୁ କରିକି ତୁମକୁ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ମୁଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାକ୍ଷସୀ। ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ତ ସହ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ମାରିଲେ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଯିବି। କାଲି ହେଉଛି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି। ତୁ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତତେ ମାରିବି। ଏବେ ତୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହ। ଏମିତି କହି ରାକ୍ଷସୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାନୀ କେମିତି ସେ ଘରୁ ବାହାରିବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଘରକୁ ଜଗିଥିବା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ରାନୀ ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ର, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ରାକ୍ଷସୀ ମା ତତେ ଏଠୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଯା ଯା, ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଯା। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ମୁଁ କଣ ରାକ୍ଷସୀ ମାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ପାରିବି? କାଲି ରାକ୍ଷସୀ ମା ମତେ ମାରିଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ଦୟାକରି ମୋର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଏବେ ଯା, ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ତାପରେ ରାନୀ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ପଥରରେ ବାଜି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଗୋଡ଼! ଆରେ ଇଏ କେମିତିକା ଗଛ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼ିକି କିଏ ରଖିଛି? ଏଇଟା ସେଇ ଗଛ ଯୋଉ ଗଛର ଫୁଲ ଖାଇଲେ ରାକ୍ଷସୀ ମରିଯିବ। କିଏ ତୁମେ? ଆଉ କଣ୍ଟା ଗଛ ହେଇ ତୁମେ କଥା କେମିତି କହୁଛ?
ରାନୀ ମତେ କଣ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ। ରାକ୍ଷସୀ ଆମକୁ ଧରି ଆଣି କଣ୍ଟା ଗଛ କରି ଏଠି ରଖିଛି। କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବ। ରାନୀ କିଛି କର, ଆମକୁ ବଞ୍ଚା। ଚିନ୍ତା କରନି ସାଙ୍ଗ, ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆମେ ସେ ରାକ୍ଷସୀକୁ ମାରିବା। ଏଇ ଫୁଲ ନେଇ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ରାକ୍ଷସୀକୁ ଦେବି ସେ ଜମା ବି ଖାଇବନି। ମତେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ରାକ୍ଷସୀର ରୋଷେଇ ଘର କୋଉଠି କହିପାରିବୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଆଗରେ ଘର ଅଛି ସେଇଟା ରାକ୍ଷସୀର ରୋଷେଇ ଘର। ତୁ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଶୀଘ୍ର କର, ରାକ୍ଷସୀ ଏବେ ଘରେ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ଫୁଲ ତୋଳି ସେସବୁ ଧରି ରାକ୍ଷସୀର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ତିଆରି କଲା, ଆଉ ସେ କେକ୍ରେ ବିଷ ମିଶାଇଲା। ତାପରେ ସେ ସେଇ କେକ୍ ଧରି ରାକ୍ଷସୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ମାରିବି। ଆରେ ଏଇଟା ତୁ କଣ ଧରିଛୁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲାପୀ କେକ୍। ଏଇ କେକ୍ ଖାଇ ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ କେକ୍ ବନେଇଛି। ନିଅ, ଏଇ କେକ୍ ଖାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ହୁଅ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଯିବ ଦୟାକରି ମତେ ମାରିବନି, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତୋ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସୁନ୍ଦରୀ ହେବା ଲୋଭରେ ରାକ୍ଷସୀ ସେ କେକ୍ ଖାଇଦେଲା। ଯେମିତି ସେ ସେଇ କେକ୍ ଖାଇଲା ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ସେଇ ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ରାକ୍ଷସୀ ମରିବା ପରେ ପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାନୀ ଚଢ଼େଇ ତା ବାପା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ରାନୀର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ।